سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بطفیل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بطفیل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بطفیل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بطفیل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بطفیل حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے من جملہ تمام دشمن ہوئے زیر زیر ہلاک و تباہ و برباد بگرگاہ میں بلا افتادہ کشتی غریبانش کا سرات پشتی ضعیفانش کا سرات پشتی بفضل پنجتن بفضل غوث اعظم بحق حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون مدد کنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی شاہ زمن سلطان العالم سید الاحمد کبیر خاطر پاک ماکن جمع کنی حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیری کی جو یہ حضرت روشن ضمیر حضرت روشن ضمیر بغداد والے آقا حضرت پیران پیر هو الوارث العلی الکریم اقوالس اللہ وارث رب لا تذنی فردوان کا خیر الوارثین کرم فرمائیے اے بندہ پرور طفیل فاطمہ حسنین و حیدر کرم فرمائیے اے بندہ پرور طفیل فاطمہ حسنین و حیدر اللہ محمد شاہریار حاجی خواجہ خطف حق اللہ محمد مدعار دم زندہ شامد اور بیڑا ہو پار لائن اولیاء اللہ الہ خوفن علیم ولا ہم یزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا نوری ہے ادب وہاں ضروری ہے فضا وہاں کی نوری ہے ادب وہاں ضروری ہے ادب کہ ادب مسکرا کر تو میرا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا وہ ہے سید زمانہ ایسا جانا وہ ہے سید زمانہ ایسا بات تو طیب جانا ایسا بات وہاں
مسکرا کر تو میرا اے نسیم مسکرا کر تو میرا وہ ملے تو جانی انور خدم کے چوم لینا وہ ملے تو جانی انور خدم کے چوم لینا خدم کے چوم لینا میرا نام پھر بتا کر میرا نام پھر بتا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام دینا در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا وہ سخی ہوں میں سوالی وہ غنی میں ہاتھ خالی وہ سخی ہوں میں سوالی وہ غنی میں ہاتھ خالی وہ غنی میں ہاتھ خالی میری داستاں سنا کر میری داستاں سنا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا اے نسیم مسکرا کر تو میرا در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر تو میرا سلام کہنا اے نسیم مسکرا کر تو میرا اے نسیم مسکرا کر تو میرا سلام کہنا شیر مولا علی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک اے شہیدوں کے سرور امام حسن اے شہیدوں کے سرور امام حسن اے شہیدوں کے سرور امام حسین حسین ابن علی حسن ابن علی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک یا امام الہمام زین العابدین یا امام
السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک یا امام الہمام کشف العالمین یا امام الہمام کشف العالمین امام با امام جعفر علی امام جعفر علی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو غوث اعظم جلی غوث اعظم جلی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک سیدی مرشدی پیر صفدر علی شاہ سیدی مرشدی پیر صفدر علی شاہ سیدی مرشدی پیر شمشیر علی شاہ سیدی مرشدی پیر شمشیر علی شاہ میرے کاس کے پیر ولی میرے کاس کے پیر ولی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک لطف انبیاء کرم اولیاء بافضل پنجت علی المدد یا علی المدد یا علم یا علی الحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا یا علی یا حسن یا حسین یا علی یا حسن یا حسین یا علی یا حسن یا حسین یا علی یا جیلانی شیئن للہ یا شیخ عبد القادر 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 جیلانی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حاضرین اکرام برادران نہیں چاہتا میرے لیے اجر رسالت یہی ہے کہ الا المودۃ قربا میرے خاندان والے میرے اہل بیت میری آل پاک سے محبت کرو بحالت نماز میں بھی تحیات میں بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جب تک درود نہیں بھیجتے نماز نہیں ہوتی وہ درجہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میلاد مصطفیٰ جو منانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں
मुनकिर तो हमें रोज मिटाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, वो नूर अकीदत को बुझाने में लगे हैं, हम शम्मे ईमान जलाने में लगे हैं। लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। गुलशने तैयबा के कांटे ही बहुत हैं हमको, कागजी फूलों से दामन को बचाए रखना। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। और तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाया है जरा दिल भी झुकाए रखना। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर, वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर। सूफी इस राज को सीने से लगाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। और उल्फते आले नबी सबसे बड़ी दौलत है, उल्फते आले नबी सबसे बड़ी दौलत है। हक को पहचानो मुसलमानों अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन, असल में फातिमा जहरा की वही मिदत है। अजीज़ान मोहतरम, रियासत कर्नाटक, शहरियान बेंगलुरु, तमाम मुल्क हिंदुस्तान के मशाइखीन वज़ाम, अहले बैत अत्हार के शहजादागान, सादात इकराम, सूफिया इकराम, मशाइखीन वज़ाम, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, सवाद आज़म, हनफिया, शाफिया, मालिकिया, हम्बलिया, तमाम मसलक के उलमाए इकराम, आशिक़ान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो ये माह रबीउन नूर, रबीउल अव्वल, जो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से नूरानियत भरा, रहमतों भरा, सारी कायनात के आका, सारे नबियों के इमाम, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, राहतुल आशिकीन, हज़रत सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबीउल अव्वल का महीना तमाम आलम इस्लाम को, बरादरान मिल्लत, दुख्तरान इस्लाम को मुबारक हो। आज शहर बेंगलुरु के कल्ब में वाक़ई चामराजपेट टीपू सुल्तान समर पैलेस रोड, इस टीपू सुल्तान समर पैलेस रोड की मशहूर व मारूफ दरगाह शहजादे गौसे आज़म शेखुल मशाइख सूफी बासफ़ा आला हज़रत सैयदना पीर सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व खलीफा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व खलीफा दादन शाह साहिब क़ादरी अल मारूफ कास्के पीर रहमतुल्लाह अलैह इदारा दारुल औक़ाफ़ के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन के बज़ेर एहतमाम व मैनेजिंग कमेटी मंजलिस मुंतज़िमा के ज़ेर एहतमाम ज़ेर निगरानी में आज नवासे रसूल सिबत पैगंबर हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत जो 28 सफ़र को थी, चूँकि हर तकरीब, हर मजलिस यहाँ पर खुसूसी तौर पर जुमा का दिन मुनाकिद करते हैं, तो आज हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत और सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ की नियाज़ पाक यहाँ पर मुनाकिद की गई। अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसन व हुसैनो शबाबिल अहलिल जन्ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना मिनल हुसैन वल हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे ही। हसन और हुसैन मेरे जिस्म अतहर के पारे ही, हसन और हुसैन मेरे जिस्म अतहर के पारे ही। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मुज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मुज़क्किरुकुमुल्लाह
फी अहले बैती, यानी उम्मतियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ उम्मतियों, अल्लाह से डरो और मेरे अहले बैत के हक का हर वक्त ख्याल रखो। मेरे अहले बैत के हक का हर वक्त ख्याल रखो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन व खलीफतुल मुस्लिमीन जो अहले बैत अतहार में से ही, जिनके शान व अज़मत में यानी मौलाए कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अहले बैत अतहार पर कुरान करीम में इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिस्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा, यानी कि आयत तत्हीर इनके ऊपर नाजिल हुई। अल्लाह उनकी पाकीज़गी तहारत को बयान किया। ऐसे अहले बैत अतहार को तरह तरह के फितनों से, धोखों से, दीन में फितने पैदा करके, मुनाफिकत पैदा करके कत्ल किया गया। जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुताल्लिक़ कहा कि अली, सिवाय मोमिन के तुम्हारे से कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और सिवाय मुनाफिक के बग़्ज़ो अदावत कोई नहीं रखेगा। एक बहुत मशहूर व मारूफ सहाबी यासिर इब्न अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक़ हदीस मुतवातिर है, यानी सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी का फाउंडेशन डाला जा रहा था, पाया डाला जा रहा था। सब सहाबा एक एक पत्थर लाए। हजरत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला के हाथों में 2 पत्थर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और ये हदीस पाक फरमाई, अम्मार, तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ईमान में तुम जो है गर्क हो, शराबूर हो, ईमान में गर्क हो। फिर फरमाया अम्मार इब्न यासर रज़ियल्लाहु तआला को, अम्मार अल ख़त्तु फ़ियतुल बाग़िया, तुम्हें अनक़रीब एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। हदीस मुतवातिर उसे कहते हैं जो आयत का वजन रखती हो। ये तमाम हिंदुस्तान भर के जो सही सनद सेहत हदीस रखते हो, सही हदीस का इल्म रखते हो, उनसे बेहतर है कि आप जान लें कि जो है अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। और कहा कि अम्मार उदू इलल जन्ना, ऐ अम्मार तुम उस बागी गिरोह को जन्नत की दावत दोगे कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खुलफाए राशिदीन सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हक पर हैं, तुम इनकी इताअत करो, तुम इनकी जो है इनके वसीले में आ जाओ, इनकी सोहबत और निस्बत में आ जाओ। अम्मार उदू इलल जन्ना, ऐ अम्मार उनको तुम जन्नत की दावत दोगे, उदू इलन नार, और वो बागी गिरोह तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस से बागी गिरोह जहन्नमी करके साबित हो गया, तो उस बागी गिरोह की तारीफ और तौसीफ करना, बागी गिरोह के जो है मुताल्लिक़ बयानात देना, क्या वो जहन्नमी लोग नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, उस फरमान को रद्द करके, उस फरमान को फरामोश करके, उस फरमान को नज़रअंदाज करके अपने तफसीरे पेश करना। जहन्नमी गिरोह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो जो है जहन्नमियों के मुताल्लिक़ बयानात देना, तफसीरें पेश करना, क्या जहन्नम में जाने की निशानी नहीं, ये जहन्नम में जो ठिकाना बनाने की निशानी नहीं। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है इस फ़कीर को, इस हक़ीर व फ़कीर को, कि हिंदुस्तान भर के बहुत से मशाइखीन सादात इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सरकार गरीब नवाज जो सारे सूफिया मशाइखीन का मरकज़ है, दादा हयात कलंदर का आस्ताना, नत्थर वली का, बाबा फ़खरुद्दीन का, हैदर सफदर औलिया का, ये मुक़द्दस आस्ताने ख्वाजा बंदे नवाज का, हज़रत मोमिन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का, इन बुजुर्गान दीन के मुक़द्दस आस्ताने जो हैं, अहले बैत अत्हार की इश्क़ व मोहब्बत के, सूफिया इकराम के, मशाइखीन उज़ाम के जो ही इश्क़ व मोहब्बत के एक मरकज़ हैं। मैंने देखा कि अजमेर शरीफ में इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की मजलिस का एहतमाम किए। बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी मैंने देखा और दीगर मकामात पर मैंने देखा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये भी मुस्तनद हदीस है कि खिलाफत राशिदा
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلافت راشدہ 30 سال 6 مہینے تک رہے گی۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ملوکیت اسلام میں کیا ہے؟ یہ خود ساختہ پادشاہیت کا اعلان، خود ساختہ پادشاہیت، سیلف ڈکلیئر پادشاہیت کا اعلان شروع ہو جاتا ہے، ملوکیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے تحت 30 سال 6 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں نواس رسول سبطہ پیمبر امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین و خلفۂ راشدین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اہل اسلام، علماء اکرام، مشائخین، صوفیاء، سادات، وہ سجادہ گان، مختلف درگاہوں کے بخوبی یہ حدیث پاک تمام کو معلوم ہے، وہ چاہے کوئی بھی مکتب فکر کیوں نہ ہو، تمام کو بخوبی یہ معلوم ہے حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 30 سال 6 ماہ یا 6 ماہ یا 30 سال کے اندر ہی ہو، الگ الگ روایتیں ہی، تو وہ 6 ماہ سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کے تھے۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ یہ جو امیر المومنین کا پراویژن ہے 30 سال 6 مہینے کے بعد ختم ہوگا، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جو خلافت راشدہ میں آخری امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین و خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ملوکیت کا دور شروع ہو جاتا۔ خلافت راشدہ کہاں رہی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو امیر المومنین بولنا یا خلیفۃ المسلمین بولنا، لفظ امیر المومنین کا پراویژن ختم، یہ ختم ہونے حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جب یہ پراویژن امیر المومنین کا ختم ہو گیا، پھر دوبارہ مسجدوں کے منبروں کے اوپر سے منافقت کو برپا کرتے ہوئے امیر المومنین کہنا کیا یہ درست ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن سازشوں کے تحت زہر دیا گیا، اور یہ زہر دینے والے کون تھے، اور کس طرح شہید کیا گیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صحابہ اکرام کا قتل عام ناحق نہ ہو اس لیے سبکدوش ہوئے خلافت سے، لشکر جرار چھوڑ کر نواس رسول پر بے رحمی کے ساتھ قتل کرنے کی یہ دھمکیاں، یہ سب جو ہے کھلی منافقت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے کے تمام کس نے کیا، کیوں کیا؟ تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون ایسی مستند کتابوں میں موجود ہے، ایسی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ مولا علی مشکل کشا جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی رضائے الہی کے لیے، تلوار اٹھائی رضائے مصطفی کے لیے، تلوار اٹھائی شیر خدا نے حق کے لیے، تلوار اٹھائی شیر خدا نے باطل کے خلاف حق کے لیے، شیر خدا کا اجتہاد حق کے لیے، رضائے الہی کے لیے تھا، اور جو شیر خدا کے مد مقابل باغی گروہ کھڑا ہوا تھا ان کا اجتہاد، لفظ اجتہاد ہی جو ہے شرمسار کرنے والا ہے۔ لفظ اجتہاد کیا؟ ان کا اجتہاد شیر خدا کو قتل کرنے کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی مال حق الحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا حق کو ختم کرنے کا باغی گروہ کا احتجاج تھا؟ یہ کھلی منافقت نہیں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت رکھنے والا مومن اور بغض و عناد، عداوت، دشمنی رکھنے والا منافق ہے۔ یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین و شباب اہل الجنہ، امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر جس کسی کو بھی جنت چاہیے تو وہ وفاداران امام حسن و حسین، وفاداران اہل بیت ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
बहालत नमाज में भी आज हम उनको दरूद पाक भेज रहे हैं। तहियात में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत अतहार की शान व अजमत और हुर्मत बड़ी है। इसे हमें समझने की जरूरत है। आज देखा जा रहा है कि अहले बैत अतहार सैयदजादगान की जो जूतियां सीधी करके, सैयदजादगान की जो जूतियां सीधी करके मर्तबे पाए, उनका चर्चा ज्यादा है, उनका चर्चा ज्यादा है। मगर अहले बैत अतहार को कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है सारी कौम, नौजवान नस्ल को इस दौर की उनके मुताल्लक जानकारी और उनके मुताल्लक उनकी तारीखों से आगाह नहीं किया जा रहा। उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है। हक को पहचानो, मुसलमानों अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन। असल में फातिमा जहरा की वही मिद्दत है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादतें किसी की भी हो, अकाबिरीन इस्लाम की बाकायदा एहतमाम करें। इस दरगाह शरीफ में देखा गया है कि जहाँ पर जो है हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पहली मुहर्रम को उनकी शहादत, इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की, उनके दो मासूमैन की, और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत सैयदना अली करम अल्लाहु वजह ऐसा शहदाए बदर, शहदाए वहद, शहदाए फतह मक्का, शहदाए करबला, हर एक तारीख को इस दरगाह शरीफ में मनाया जाता है। ये तमाम नियाजों का, ये तमाम जो अकाबिरीन इस्लाम का अहले बैत अतहार की नियाजों का मरकज़ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा भी जो है 11वीं शरीफ की नियाज पाक मुनक़िद है।